So see the first question. Read each sentence and find out the error. Gandhi frequently went to the jail. Gandhi frequently went to the jail during freedom movement, but later on he was confined to the palace at Pune. So we are talking about Mahatma Gandhi frequently went to the jail during the freedom movement, but later on he was confined. So during the entire freedom movement, Gandhi used to go to a jail frequently. That everybody knows. Now what is the error? Can anybody tell? What is the error? Where is the error? Any guess? Yeah? Can anybody try the answer? Gandhi frequently went to the jail during freedom movement, but later on he was confined to. Let us see the chances of error. Preposition confined to. Confined to is the right preposition, no problem about it. At Pune. At Pune is the palace. The palace at Pune. Prepositions are perfect. But there is a very important error. Who can tell the error? Any guess? Gandhi is the problem? You don't want Gandhi here? Shall we change the question? Or you want Gandhiji? Any answer please? Gandhi frequently went to, why the jail? We are not talking about any particular jail. Why do you want to use the article the? మీరు ఇప్పుడు కేర్ఫుల్గా వింటే నేను ఈ క్వశ్చన్ని చదివిన 2-3 టైమ్స్ కూడా నేను దా లేకుండానే చదివాను. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా ఏమన్నానంటే ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ టైంలో గాంధీ చాలాసార్లు జైలుకి వెళ్ళారన్నాను. గాంధీ వెంట్ టు జైల్ మెనీ టైమ్స్ అన్నాను. గాంధీ వెంట్ టు దా జైల్ అవసరం లేదు. ఆర్టికల్ ఎర్రర్. దా అనేది ఎప్పుడు వాడాలో అప్పుడే యూజ్ చేయాలి. దా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే మనం దా అని ఏమంటామంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటాం. దా ఈజ్ నోన్ యాజ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్. సో దా ఈజ్ నోన్ యాజ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ మీన్స్ ఖచ్చితంగా ఆ జైలుకి వెళ్ళారు, ఈ జైలుకి వెళ్ళారు అలా ఏదైనా చెప్తే వి యూజ్ దా. దా కెనాట్ బి యూజ్డ్ హియర్. గాంధీ ఫ్రీక్వెంట్లీ వెంట్ టు జైల్. దట్స్ ఆల్. In the field of sports, the credit should go to a player who wins the laurels for the nation and not to the player who boasts of his relations with the authorities. Credit kaadu, credits okay, adoka guess. Any other answer? Are you really sure you understood the meaning of the sentence? Meeku nijanga meaning ardhamainda? Let me read once more. In the field of sports, the credit should go to a player who wins the laurels for the nation and not to the player who boasts of a relationship with the authorities. I'll tell you the meaning of the sentence in Telugu. Sports lo credit evariki vellalante ఎవరైతే దేశం యొక్క మన్నలు పొందుతారో, దేశం యొక్క గౌరవాన్ని పొందుతారో, దేశం యొక్క మన్నలేనా దేశం యొక్క మన్నలు ఎవరైతే పొందుతారో వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. కానీ హయ్యర్ అథారిటీస్తో రిలేషన్షిప్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇవ్వకూడదు. ఇక్కడే ఆన్సర్ వచ్చేసింది. దేశం యొక్క మన్నలు పొందుతారు, దేశం యొక్క గౌరవం పొందుతారు. లారెల్స్ ఆఫ్ ది నేషన్. Laurels of the nation. Laurels of the nation. In the field of sports, the credit should go to a player who wins the laurels of the nation. So that is the reason. Yes, కొన్నిసార్లు తప్పదు. మనకి ఎర్రర్ దొరక్కపోతే మనం సెంటెన్స్ని చదివి అర్థం చేసుకుంటేనే కానీ చెప్పలేము. 99% మనకి క్లూస్ దొరికేస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ద క్లూస్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్, అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. బికాస్ సమ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ మీనింగ్ బేస్డ్. ఇది మీనింగ్ తెలిస్తేనే కానీ మనం చెప్పకూడదు. Now let's see the next question. The majority of people believe that going to the temple every day will keep them safe and sound. చాలా మంది నమ్ముతారు ఏంటంటే గుడికి వెళ్ళడం, ప్రతిరోజు గుడికి వెళ్ళడం అనేది చాలా మంచిది అని చాలా మంది నమ్ముతారు. ఎనీ ఆన్సర్? Exactly, my dear friends. Why do you want to say the temple? You are not mentioning any particular temple there. So the majority of the people believe that going to temple, that's all. We don't have to say going to the temple. మీరు చూస్తే ఆల్రెడీ మనకి ఆర్టికల్ మీద 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. I usually say this, articles is one topic generally neglected by many students. Article మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు
నిజం చెప్పాలంటే మిగిలిన టాపిక్స్ కంటే ఆర్టికల్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే చెప్పడం కొంత కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ దా అనేది ఉండకూడదనే విషయం మనకు తెలియాలి. నెక్స్ట్ వన్, హర్ ఫాదర్ ప్రివెంటెడ్ హెర్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు సినిమా విత్ హెర్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అట్ సచ్ అన్ ఆడ్ అవర్. అట్ సచ్ అన్ ఆడ్ అవర్. ఎనీ ఆన్సర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? వాళ్ళ ఫాదర్ ఆ అమ్మాయిని సినిమాకి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోలేదు, ఎందుకంటే అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ గెస్? ప్రివెంటెడ్లో ప్రాబ్లం ఏమైంది? ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పాలి. అక్కడ ఉన్న కూడా చదివితే నాకు అర్థం కాదు. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పాలి. హర్ ఫాదర్ ప్రివెంటెడ్ హర్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు సినిమా విత్ హర్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్. ఎనీ గెస్? దాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ వాళ్ళ ఫాదరు ఆ అమ్మాయిని సినిమాకి పంపలేదు. ఏ సినిమాకి అంటే అక్కడ సినిమా అనేది ఫాదర్కి తెలుసు, అమ్మాయికి తెలుసు. అంటే అక్కడ ఆ సినిమాకి పంపలేదు అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ సినిమా అనేది డెఫినెట్ నౌన్, అంటే ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఉండాలి. హర్ ఫాదర్ ప్రివెంటెడ్ హర్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు ద సినిమా విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ దా ఎందుకు పెట్టాలి అంటే తను సినిమాకి వెళ్ళడం అనేది క్లారిటీ ఉంది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో తను ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ దా లేకపోతే ఉట్టిగా సినిమా అని పెడితే అది ఇన్కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. సి దా, ఏ, అండ్ 3 ఆర్టికల్సే ఉన్నాయి, కానీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు గుర్తుపట్టాలంటే ఆర్టికల్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఇన్ టుడేస్ క్వశ్చన్ పేపర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్స్. So now at least understand the importance of articles. It is hard to believe that the daughter of millionaire is involved in such a heinous crime. Of the millionaire. Da కంటే ఇంకొక బెటర్ ఆప్షన్ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మా. మనం ఈ సెంటెన్స్ని what are we trying to understand? ఒక కోటీశ్వరుడి పిల్లలు ఇలా చేయడం షాకింగ్గా ఉంది. ఒక కోటీశ్వరుడి పిల్లలు, ఒక రిచ్ పర్సన్, ఒక మిలేనియర్. ఏ అంటే మీరు దా కూడా పెట్టచ్చు, కానీ ఏ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు బిలీవ్ దట్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎ మిలేనియర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ హీనియస్ క్రైమ్. డాటర్ ఆఫ్ ఏ మిలేనియర్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద 5 spotting the errors, except the second question, 1, 3, 4, 5 questions are based on the topic articles. Now hope you understand. Articles is a very, very important topic. So we will go to the next question. Yes, here we go. There is a sentence where we have to improve the sentence. Hearing the sad news, I went there to personally take stock about the situation. There are 2 things that you have to understand. One, stock about kaadu, stock of. స్టాక్ అబౌట్ కాదు, స్టాక్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదేనా అవుతుంది, ఇదేనా అవ్వాలి, దీన్ని తీసేయండి. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఐ వెంట్ దేర్ టు పర్సనల్లీ టేక్ స్టాక్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్. టు పర్సనల్లీ టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే నేను అది విని అక్కడికి వెళ్ళాను. ఎందుకు వెళ్ళాను? ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏం జరుగుతుందో చూడ్డానికి కదా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఒక్కనే ఉంటానా, ఎవరైనా కూడా ఉండొచ్చా? చెప్పలేను కదా. ఒక్కడే ఉండాలని లేదు కదా, ఎవరైనా ఉండొచ్చు కదా. అప్పుడు పర్సనల్లీ టేక్ ఏంటి? ఇక్కడ పర్సనల్లీ అనే వర్డ్ దేనికి పెట్టాలి? నేను ఒక్కడే వెళ్ళాను అని దానికి. ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి. ఐ గివ్ యూ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఐ రిక్వెస్టెడ్ మై బాస్ టు kindly grant me leave. What is the problem in the sentence? I requested my boss to kindly grant me leave. Actually the sentence బాగానే ఉంది కదా, కానీ yes ఇక్కడ kindly పెట్టారు. You know, this is what many people generally use. చాలా మంది ఇలాగే యూజ్ చేస్తారు కదా. మనం అంటాం I request you to kindly help me అంటాం. ఇక్కడ కైండ్లీ పెట్టాను కదా, అంటే ఏంటి? కైండ్గా హెల్ప్ చేయమని అడిగాను. అంటే ఎలా హెల్ప్ చేయాలో నేనే చెప్పేస్తున్నాను బాస్కి. కైండ్గా హెల్ప్ చేయండి, త్వరగా హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, కైండ్లీ గ్రాంట్ మీ లీవ్, లేదంటే కైండ్లీ హెల్ప్ మీ అన్నాను.
అంటే ఒకవేళ హెల్ప్ చేయకపోతే కైండ్ కాదు అని అర్థం. మనం ఎవరితోటైనా ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ హెల్ప్ మీ అంటే హెల్ప్ చేయకపోతే కైండ్ కాదు. కైండ్ అనేది నాకు సంబంధించిన వర్డ్. ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్టెడ్, యు అండర్స్టాండ్? అంటే ఆ వర్డ్ ఉన్న పొజిషన్ బట్టి మీనింగ్ మారిపోతుంది. ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ టు హెల్ప్ మీ అంటే నేను దయచేసి అడుగుతున్నాను అని. కైండ్లీ అనేది నాకు. అంటే ఇక్కడ పర్సనల్లీ అనే వర్డ్ ఉన్న పొజిషన్ రాంగ్. ఇక్కడ పర్సనల్లీ షుడ్ బి ఫస్ట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. I went there personally to take stock of the situation. దీన్ని పొజిషనల్ ఎర్రర్ అంటాము. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమంటామంటే పొజిషనల్ ఎర్రర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I went there personally to take stock of the situation. It is I who is more interested. Quick answer, very simple. Any answer? Which answer? C is the right answer. అంతేనా? ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌట్ అంటామా? ఎస్, ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వస్తుంది. ఇంట్రెస్టెడ్కి ఎప్పుడు అబౌట్ కాదు, ఇంట్రెస్టెడ్కి ఇన్ రావాలి. మరి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి ఏం చేద్దాం? ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది ఎవరికి? హూ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్? ఐ. మరి ఐకి ఏంటి? యామ్. అయిపోయింది ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఎ టాపిక్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొనౌన్. కాంకర్డ్ కూడా అంటే అక్కడ ఐకి సంబంధించిన గ్రామర్ని వాడాలి. కాబట్టి ఐ యామ్. ఇట్ ఈస్ ఐ హూ యామ్ ఇంట్రెస్టెడ్. Right. The unruly behavior of the soldiers dash their commander. Unruly behavior అంటే ఏంటి? బ్యాడ్ బిహేవియర్, indisciplined behavior. బ్యాడ్ బిహేవియర్ అయినప్పుడు ఆ బిహేవియర్ కమాండర్ ఏం చేస్తుంది? అది కూడా ఏముండాలి ఇక్కడ? మీనింగ్ ఏముండాలి? ఇర్రిటేటెడ్ అనే మీనింగ్ ఉండాలి. అంటేనా? మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన వర్డ్ ఏంటి? ఇర్రిటేటెడ్. ఆ సోల్జర్స్ యొక్క బ్యాడ్ బిహేవియర్ కమాండర్ని ఇరిటేట్ చేసింది. అంటే మనకు కావాల్సిన వర్డ్ ఇర్రిటేటెడ్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్సెన్స్డ్. ఇన్సెన్స్డ్ మీన్స్ మేక్ అదర్స్ యాంగ్రీ. ఎన్రేజ్డ్ అని కూడా అంటాం. ఇన్సెన్స్ అంటే ఎన్రేజ్డ్. వి ఆల్సో యూజ్ ద వర్డ్ ఎన్రేజ్డ్. Incensed ante we also use the word enraged. The unruly behavior of the soldiers enraged their commander. Incensed. If we do not know this vocabulary, it's going to be guess. It's going to be a tough guess. That is why vocabulary is important. And మిగిలినవన్నీ మీకు తెలిసిన వర్డ్స్ ఇక్కడ. అగ్రవేట్ అంటే ఏంటి? అగ్రవేట్ అంటే మేక్ వర్స్. సిచ్యువేషన్ ఇంకా వర్స్ చేయడం, పాడు చేయడం. అగ్రవేట్ అంటే మేక్ వర్స్. ఇంపీచ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, తొలగించడం. ఇంపీచ్మెంట్ అంటాం. మనకి ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ అని వస్తుంది. అరెస్ట్ చేయడం అని కూడా వస్తుంది. అనిల్ గాట్ ద కంపెనీ కార్ ఫర్ డాష్ ప్రైస్. నామినల్ ప్రైస్, తక్కువ ప్రైస్కి అంటే రీజనబుల్. నామినల్ అంటే వెరీ లెస్, వెరీ వెరీ రీజనబుల్. వెరీ లెస్, వెరీ వెరీ రీజనబుల్. అనిల్ గాట్ ద కంపెనీ కార్ ఫర్ ఎ నామినబుల్ ప్రైస్ అంటాం, వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్. Jayant was so good at mathematics that his friends considered him to be a dash. Yes. What is the meaning of prodigy, my dear friends? Prodigy means what? Talented child. You know, prodigy means very talented child. Extremely talented child ki manam prodigy antam. So Jayant was so good at mathematics that his friends considered him to be a prodigy. ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ చైల్డ్. సార్ మరి ఇది కూడా ఉంది కదా అంటే ప్రొడిగల్ అనేది ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్. మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది నౌన్. ప్రొడిజీ ఈజ్ ఎ నౌన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రొఫ్లిగేట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రొఫ్లిగేట్? కెన్ ఎనీబడీ ట్రై? వాట్ ఈస్ ప్రొఫ్లిగేట్? మనీని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టేయడము, మనీని వేస్ట్ చేయడం, వేస్ట్ మనీ. దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రావగెంట్ అని కూడా అంటాం. ఎక్స్ట్రావగెంట్ అంటాం. ప్రొఫ్లిగేట్ అంటే మనీని అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టేస్తే వి యూజ్ ద వర్డ్ ప్రొఫ్లిగేట్. మనీని చాలా ఎక్కువ అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టేస్తే. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రివియల్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రివియల్? ఏన్షియంట్ అంటాం కదా, ఏన్షియంట్ చాలా పాత.
Primeval means ancient. Primeval means ancient. Primeval means ancient. Ancient. What is the meaning of the word prolocutor? మనకి చర్చ్లో హెడ్ ఉంటారు, హెడ్ ఆఫ్ ఎ చర్చ్. ప్రొలోక్యూటర్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ఎ చర్చ్. మనకి ఇంగ్లాండ్ చర్చ్లో లోయర్ హౌస్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ లోయర్ హౌస్కి హెడ్ ఉంటారు, ప్రొలోక్యూటర్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వొకాబులరీలో ప్రాడిజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ప్రాడిజీ? Talented child. What is profligate? Spend money unnecessarily, my dear friends. Spend money unnecessarily. His dash of the topic was so good that his exposition of the topic, aka noun ravali, his exposition of the topic. What is meant by exposition? Very good knowledge. Chala knowledge kaligi undadam. His exposition of the topic was so good. Chala knowledge kaligi undadam. Chala knowledge kaligi undadam. When Raju heard the news of his selection to the college team, he felt dash. ఇదొక హ్యాపీ న్యూసే కదా, ఇదొక హ్యాపీ న్యూస్ కాబట్టి elated. Elated means happy. Elated means happy. I have used this word elated many times even in our regular vocabulary classes. When we say someone is very happy, we use the word elated. Even మనం jubilant అని కూడా అంటాం, we use the word jubilant. If someone is happy, we use the word jubilant అంటాం, jubilant. We use the word joyful. Mirthful అని కూడా అంటాం. When someone is very happy, we use even the word mirthful, joyful, jubilant. Exhilarated అంటాం, exhilarated. చాలా సంతోషం ఉంటే, very happy ఉంటే we use the word exhilarated, mirthful, jubilant, joyful. కి చాలా వర్డ్స్ చెప్పొచ్చు. సో ఒక్కసారి మిగిలిన వర్డ్స్ చూద్దామా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్? ఎఫర్విసెన్స్. ఎఫర్విసెన్స్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎంతూజియాస్టిక్ అంటాం. ఎఫర్విసెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎంతూజియాస్టిక్. ఎంతూజియాస్టిక్ విపరీతమైన, ఎంతూజియాస్టిక్ కుతూహలం, ఎంతూజియాజం అంటాం కదా, ఎంతూజియాజం. ఎఫర్విసెన్స్ అంటే ఎంతూజియాజం. షీ హ్యాస్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ ఎఫర్విసెన్స్. దాన్ని ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు, వివేషియస్ అని కూడా చెప్పచ్చు, వివేషియస్. We also can use the word vivacious. Vivacious. When Raju heard the news of his selection to the college team, he felt effervescent. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ వివేషియస్, ఎఫర్విసెన్స్. ఓకే. ఎనార్మ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎనార్మ్డ్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎనామర్డ్? ఎనామర్డ్ అంటే ఏంటన్నా? ఫిల్డ్ విత్. ఫిల్డ్ విత్. జనరల్గా ఫిల్డ్ విత్ లవ్ అంటాం. ఎనామర్డ్, ఫిల్డ్ విత్ లవ్. When they use the word enamored, we say filled with love. Enamored. Preposition ఏంటో తెలుసా? enamored కి of. Enamored of. We use the preposition of. Enamored of. Enamored of. Enamored of. Enamored of. What is the meaning of the word embittered? అన్ని ఈతో ఉన్నాయి చూసారా? ఎఫర్విసెన్స్, ఎనామర్డ్, ఇలేటెడ్, ఎంబిటెడ్, ఎగ్జాస్పిరేటెడ్. బ్యూటిఫుల్. అన్నీ కూడా ఈతో ఉన్నాయి. ఎంబిటెడ్ అంటే చాలా కోపం వచ్చేసింది నీకు, యాంగ్రీ వచ్చేసింది అంటే నిన్నెవరేదో అన్నారు. ఇఫ్ సమ్వన్ ట్రీట్స్ యూ అన్ఫెయిర్లీ, ఇఫ్ సమ్వన్ ట్రీట్స్ యూ బ్యాడ్లీ, నిన్నెవరైనా అవమానించారు, బాధ పెట్టారు, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఎంబిటర్డ్ అంటాం. ఎంబిటర్డ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంబిటర్డ్? Getting angry. Getting angry, my dear friends. Getting angry. What is the meaning of exacerbated? What is the meaning of exasperated? Exasperated. ఇది కూడా అంతే, ఇర్రిటేషన్. ఒక రకంగా కోపం, ఇర్రిటేషన్ వచ్చేసింది అంటాం, ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసింది అంటాం. Exasperated. I was exasperated yesterday when I heard the news. I was exasperated yesterday when I heard the news. I was embittered. I was embittered yesterday when I heard the news. Okay. So now what is this? It's a paragraph. Okay. It's a paragraph. ఒకసారి చూద్దాము. paragraph ఈజీయా, డిఫికల్ట్? ఎలా ఉంది paragraph? How is the paragraph? ఎలా ఉంది? ఈజీగానే ఉందా? Is the paragraph easy or difficult? ఈజీగానే ఉందా? Let's try to read. Let's try to understand the paragraph. Ironically enough, the very success of Operation Flood, which is to make the cities flush with milk, has proved its undoing. Operation Flood అనే ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏంటి ఆపరేషన్ ఫ్లడ్? పాలు. To make the cities flush with milk.
has proved its undoing. Farmers in Maharashtra, ABCDFG are now faced with a surplus of supplies, but there are no takers. Indeed, some experts in Union Agriculture Ministry are even going so far so as to suggest the country should export to neighboring countries, Bangladesh, for example, which imports milk and dairy products. Does this mean that the needs of consumers are met? Far from it. And the operation flood success అయింది అనుకున్నాము, కానీ అనుకున్నంత సక్సెస్ కాలేదు. The fact that the dairy technology mission was created to improve nutrition status in the rural poor speaks for itself. మనకు ఒక డైరీ టెక్నాలజీ మిషన్ అనే ఒక మిషన్ని కూడా మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఎందుకు? టు ఇంప్రూవ్ ద న్యూట్రిషన్. ద ప్రొటగోనిస్ట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ ఆర్గ్యూ దట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ హ్యాస్ గాన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయింది అనుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయింది అని అంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ఏంటి? 1967లో ఇంత ఉండేది, 1987లో పెరిగిందట. ఏంటి? per capita consumption of milk, and expected 196 in 1995 when the third phase of program comes to end. But it is clear that consumption had been limited to the cities and that to the relative better of the households. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయింది అనుకునే వాళ్ళు అయితే పాజిటివ్స్ చెప్తున్నారు, కానీ మిగిలిన వాళ్ళు నెగిటివ్స్ చెప్తున్నారు. 4 out of every 10 citizens in large range of official estimate to be living in slums are unable to afford milk. ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వలేదు అని చెప్పే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ఏంటి? ప్రతి 10 మందిలో 9కి మిల్క్ కొనుక్కునే డబ్బులు లేవంట. స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళకి దే కాంట్ ఎఫోర్డ్ బయింగ్ ద మిల్క్, దే కాంట్ ఎఫోర్డ్ ద మిల్క్. వాట్ ద మచ్ వాంటెడ్ సర్ప్లస్ this thus amounts to therefore the saturation of the market comprising the other of. Even in Mumbai, the most affluent metropolis, housewives find it difficult to meet their milk bills because the price is the highest in the country. కొన్ని ఏరియాస్లో మిల్క్ చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయిందంట. ది inadequate offtake of milk is thus related to its price. ఎందుకు మిల్క్ తీసుకోవట్లేదు అంటే ముఖ్య రీజన్ ఏంటి? ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ. ది anomaly should be sufficient to prompt through evaluation of operation flood, which is based on improving technology and dairy industry to increase yield value at higher cost. అసలు ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఇంప్రూవింగ్ టెక్నాలజీని పెంచాలి డైరీ ఇండస్ట్రీలో. somewhat like the green revolution in cereals, white revolution had its share of critics who argued instead of concentrating on increasing supply of milk in few pockets, the authority should spread the benefits of improved dairying throughout the countryside. ఎలా అయితే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అయిందో వైట్ రెవల్యూషన్ కూడా అలా సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు కొంతమంది. Like the green revolution demands capital intensive inputs and energy, operation first require genetically superior cattle which in turn to have been provided with fodder. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అయింది, మరి వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే మిల్క్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలంట? మంచి క్యాటిల్ కావాలి. అంతేకాకుండా ఆ క్యాటిల్కి మనం మంచి ఫుడ్ పెట్టాలి. నవ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ షార్ట్ సప్లై ఆల్ ద కంట్రీ. కానీ ఇప్పుడు అంత కెపాసిటీ మన దగ్గర లేదు. వాట్ ఈస్ మోర్, ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ ఓన్లీ షార్పెన్ ద షార్ప్ రూరల్ అర్బన్ డివైడ్. కాకపోతే ఒక్కటి కనిపించింది ఈ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ వల్ల. ఏంటి కనిపించింది అంటే రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ అనేది కొంచెం తగ్గిందట, రూరల్ అర్బన్ గ్యాప్ కొంచెం తగ్గిందట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నారోయింగ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ మోర్ కాదు కదా, వాట్ ఈస్ మోర్, స్కీమ్స్ ఓన్లీ షార్పెన్ ద డివైడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నారోయింగ్ ఇట్. డివైడ్ పెరిగిందట, తగ్గలేదు. విచ్ షుడ్ షూర్లీ బి ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ డెవలప్మెంటల్ స్కీమ్. ఏం లేదంటే ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ ఫెయిల్ అయింది అని మొత్తంగా ఈ సెంటెన్స్ వాడు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్ అయింది అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ 1995? 1995లో మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత? 196. మరి అది ఉందా లేదా ఆప్షన్స్లో? నో, నన్ ఆఫ్ దిస్. వాడు 196 అని మెన్షన్ చేశాడు. నన్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఇన్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద పారాగ్రాఫ్? పారాగ్రాఫ్ నుంచి మనం ఏది అర్థం చేసుకోవచ్చు చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్, మిల్క్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఆర్ బీయింగ్ మెట్. అందరికీ మిల్క్ అందిందా? కాదు. మిల్క్ నీడ్స్ ఆఫ్ అర్బన్ గ్రూప్, అర్బన్ అందరికీ అందిందా? కాదు. మిల్క్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద ఎఫ్లూయెంట్ పీపుల్. ఎఫ్లూయెంట్ అంటే రిచ్ పీపులే హ్యాపీ, మిగిలిన వాళ్ళకి ఇబ్బందే. ఓన్లీ సి, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చింది మిల్క్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ ఇన్ ద ప్రొటాగోనిస్ట్? చెప్పండి. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, సపోర్టర్. ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయింది అంటున్నారో వాళ్ళు పాజిటివ్గా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రొటగోనిస్ట్ అంటే పాజిటివ్, సపోర్టర్, సపోర్ట్ చేసేవాడు ప్రొటగోనిస్ట్ అంటాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మీన్ డివైడ్? డివైడ్ అంటే ఏంటన్నా, మనం ఇందాక రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ అన్నాం కదా, రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ అన్నాం.
డిఫరెన్స్ పెరిగింది అన్నాడు వాడు. డిఫరెన్స్ పెరిగిపోయింది, తగ్గాలి కానీ డిఫరెన్స్ పెరిగిపోయింది అన్నాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ? ఏది ట్రూ అన్న? ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఇట్ ఈస్ హై బికాస్ ఆఫ్ మిడిల్ మెన్, మధ్యవర్తులు. అసలు పారాగ్రాఫ్లో ఎక్కడ మిడిల్ మెన్ మధ్యవర్తుల గురించి రాలేదు. ఇట్ ఈస్ లో బికాస్ కోఆపరేటివ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. అసలు పారాగ్రాఫ్లో కోఆపరేటివ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారన్న విషయమే రాలేదు. ప్రైస్ ఈజ్ హై, అదే మెయిన్ రీజన్. ధరలు చాలా ఎక్కువ. అందుకే అనుకున్నాం కదా మనం, మిల్క్ అనేది రిచ్ పీపుల్కి వెళ్ళినంతగా పూర్ పీపుల్కి రాలేదని. సో ప్రైస్ ఈజ్ హై, దట్ ఈస్ ద రీజన్. నెక్స్ట్ చూస్తే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అకౌంట్ ద ప్యాసేజ్? ఫస్ట్ వన్, గుజరాత్ సైడ్స్ హ్యావ్ లెస్ మిల్క్ దాన్ మహారాష్ట్ర. సెకండ్ వన్, కర్ణాటక తమిళనాడు ఆర్ ఫేసింగ్, అక్కడ ఫేసింగ్ షార్టేజ్ అనలేదు, చాలా ఎక్కువ ఉంది మిల్క్ అన్నాడు. ఏం లేదు నాన్న. ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి, సర్టెన్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్. అదే అనుకున్నాం మనం, కొన్ని స్టేట్స్లో మిల్క్ ఉండిపోతుంది, మిగిలిపోతుంది, ఎవరు తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే మనీ లేదు. ప్రైస్ ఆఫ్ మిల్క్ చాలా ఎక్కువ. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ వన్ అన్న, వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ బీయింగ్ లెవెల్డ్ అగైన్స్ట్ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ బై ఇట్స్ క్రిటిక్స్? ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు? ఎంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు? పారాగ్రాఫ్లో ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పలే కానీ హై ప్రైజెస్ అన్నారు, కాబట్టి అది కరెక్ట్. హై ప్రైజెస్ అని మాత్రం చెప్పారు, కాబట్టి అది కరెక్ట్. నౌ డైరెక్ట్ vocabulary synonyms. Yes my dear friends, vulnerable, any answer? మన వల్ల కాదు, defenseless. I am vulnerable to coronavirus, I am vulnerable to dust allergy, I am vulnerable to that. అంటే నేను ఏం చేయలేని పరిస్థితి, అంటే నేను చేయలేను అంటాం. ఒక ఇమ్యూన్కి ఒక పదం చెప్పండి. రెసిస్టెంట్ అంటాం కదా. ఇమ్యూన్ అంటే రెసిస్టెంట్, ఇమ్యూన్ అంటే రెసిస్టెంట్, ఇమ్యూన్ అంటే రెసిస్టెంట్, ఇమ్యూన్ అంటే రెసిస్టెంట్. అన్న పోస్ట్ పోన్ చేయడం ఏమంటాం? యాంటోనిమ్ అడిగారు. పోస్ట్ పోన్ అంటే పోస్ట్ పోన్ చేయడం, దాన్ని ముందే చేయడం అంటే అడ్వాన్స్, ముందే చేసేయడం అంటే అడ్వాన్స్. నా ఏమడిగారు? వర్డ్ స్వాప్ చాలా ఈజీ సెక్షన్, తక్కువ టైంలో చేసేయచ్చు. చూద్దామా? ఎనీ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్? Supreme Court has done well to correct an egregious error. Yes, egregious error is the correct answer. Egregious అంటే ఏంటంటే షాకింగ్, egregious అంటే బ్యాడ్ అనమాట, షాకింగ్ అనమాట. Egregious అంటే బ్యాడ్ అండ్ షాకింగ్. Of interpretation committed by the judge in Nagpur bench of the Bombay High Court in holding that అని ఏం రావాలి? సెక్షువల్ అసాల్ట్ ఆన్ ఏ చైల్డ్. ఇలా వస్తుంది. ఇన్ హోల్డింగ్ దాట్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ ఆన్ ఏ చైల్డ్ విక్టిమ్, సిడి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ హ్యాస్ సెట్ గ్రేవర్. ఎనీ ఆన్సర్? ఎగ్జాక్ట్లీ, మీరు చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ సెట్ అసైడ్ మనం మామూలుగా యూజ్ చేసే ఎక్స్ప్రెషనే కదా, సెట్ అసైడ్ అంటాం మనం. ఏడి. నెక్స్ట్ వన్ అన్న, ద హై కోర్ట్ హ్యాడ్ కన్స్ట్రూడ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రూడ్? ఎనీబడి నోస్? కన్స్ట్రూడ్ అంటే చెప్తారా ఎవరైనా? కన్స్ట్రూడ్ అంటే అభిప్రాయపడ్డం, ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం, అర్థం చేసుకోవడం. కన్స్ట్రూడ్ అంటే అలా అర్థం చేసుకోవడం, ఆ విషయాన్ని అలా తెలుసుకోవడం. ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం అంటాం. కన్స్ట్రూడ్ అంటే ఇంటర్ప్రిట్ అంటాం. ద హై కోర్ట్ హ్యాడ్ కన్స్ట్రూడ్ సెక్షన్ 7 ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ పోస్కో యాక్ట్ కంక్లూడెడ్ టు సెక్షువల్ అసాల్ట్. ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ చూడండి, టు వచ్చింది. పెర్టైనింగ్ టు అంటాము, బీడీ. pertaining to sexual assault on children in such a way, అలా వస్తుంది, in such a way that it concluded that the acts of which the accused were charged did not amount to sexual assault. So pertaining to is the right expression we use. Pertaining to అంటాం మనం. pertaining to direct preposition, pertaining to. Next one, 25. Any answer? See, the Attorney General of India took the initiative. బాగానే ఉంది కదా.
ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు, బాధ్యత తీసుకున్నారు. టు ఛాలెంజ్ దీస్ 2 verdicts. ఇది కూడా బాగుంది కదా. ఈ 2 verdictsకి వ్యతిరేకంగా ఛాలెంజ్ చేశారు. ఎప్పుడైతే ఏబి బాగానే ఉన్నాయో అవి ఉన్న ఆప్షన్స్ తీసేద్దాము. ఏబి బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి బిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, ఏని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, ఏని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, అయిపోయింది. మనం కొన్నిసార్లు ఆప్షన్స్ బట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఏబి కరెక్ట్ పొజిషన్లోనే ఉన్నాయో వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోతే సిడి వచ్చింది. అప్పుడు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. ద ఎన్సిడబ్ల్యూ ఆల్సో క్వశ్చన్ ద కోర్ట్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఏ, ఆర్గ్యూయింగ్ ఆఫ్ ఏ కాదు, అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఏ. The Supreme Court showed alacrity. The Supreme Court showed alacrity. Alacrity ante telsa? What is meant by alacrity? This is a very important word. I very often discuss in vocabulary classes. Alacrity ante eagerness, kutuhalam, ante tapana, eagerness antam. ఈగర్నెస్ లేదా విల్లింగ్నెస్ అంటాం. ఆ పని చెయ్యాలి, ఇది చెయ్యాలని ఉంది అంటాం కదా. ఈగర్నెస్, ఐ ఆమ్ రెడీ టు డూ. ఈగర్నెస్ అంటే ఐ ఆమ్ రెడీ టు డూ. ఈగర్నెస్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ రెడీ టు డూ. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ షోడ్ అలాక్రిటీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించింది. అండ్ సెన్సిటివిటీ, బాధ్యతగా కూడా బిహేవ్ చేసింది. ఎందులో? ఇన్ స్టేయింగ్ ద పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద జడ్జిమెంట్ రిలేటెడ్ టు, సూపర్ కదా, నో ఎర్రర్, అన్ని బాగున్నాయి. రిలేటెడ్ టు ద డైల్యూట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎర్లియర్ దిస్ మంత్, ఈ నెల మొదట్లో. ఇన్ వన్ కేస్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ గ్రోపింగ్ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గ్రోపింగ్? Groping can have many meanings. As far as this sentence is concerned, misbehave is one way, and in another way, groping is like search blindly. With vetakadam, groping ante kada search blindly anta manam. Groping is like search blindly. I lost my wallet. I went to the beach. I lost my wallet. I started groping here and there anta, blind ga vetikadam. That is one way, but here you are talking about misbehave with a person. So in one case, the act of groping a 12-year-old girl. Ikkada ee sentence prakaram groping a girl is not a problem. It is groping a girl is not an error here. So A aithe problem ledhu kabatti A unna options teeseddam manam. A unna options teeseste ippudu ee rendu migilayi. CD migilindi, BC migilindi my dear friends. The answer is BD. The answer is BC. The answer is BC. The answer is BC. The answer is BC. The acts proved to an assault. The acts proved to an assault kaadu. The acts preparatory to an assault on a 5-year-old girl were proved in the trial. Were proved. Adi prove chesaru antunnam. We are talking about, yes, a case. Now this is what we call ఒక సెంటెన్స్ రాంగ్ ఉంటుంది, మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్ లేదా ఇన్అప్రోప్రియేట్ వర్డ్. ఎనీ ఆన్సర్? వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ప్రాబ్లం ఏంటి అక్కడ? ఒక ఎస్ఏ ఉంటుంది, 2 ఎస్లు ఉండవు. ఒక ఎస్ఏ ఉంటుంది, 2 ఎస్లు ఉండవు. మిస్ గివింగ్స్ అంటాం, ఒక ఎస్ఏ ఉంటుంది. మిస్ గివింగ్స్ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై మిస్ గివింగ్స్? డౌట్స్ లాంటివి. మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అంటాం. డౌట్స్ లేకపోతే మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అంటాం. వాట్ ఎవర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఎవర్ డౌట్స్ ఆర్ దేర్. ఎనీ ఆన్సర్? చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. ఇంటిగ్రేషన్ టీ ఉంటుంది. We don't have to read all the sentences, all the sentence here to get the answer. Any answer, my dear friends? I think all are correct. Generic, concerns, regulatory, SUH, all are correct. కాకపోతే కొన్నిసార్లు స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అయినా కూడా we have to see whether the word is appropriate. కొన్నిసార్లు వర్డే రాంగ్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి చూద్దాం. India's pharma exports and account for 40% of the అమెరికాస్ జెనరిక్ డ్రగ్స్. మనం మామూలుగా అంటాం కదమ్మా, జెనరిక్ డ్రగ్స్ అంటాం. అండ్ మిస్ థాయ్
హ్యాస్ మీన్స్ థాయ్ హ్యాస్ ఎస్సువేజ్డ్ ఇట్స్ కన్సర్న్స్ అంటే వాళ్ళకున్న బాధలు, వాళ్ళకున్న టెన్షన్స్ ఏం చేశారు? ఎస్సువేజ్ చేశారు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎస్సువేజ్? తగ్గించడం, మేక్ లెస్. తగ్గించడం, మేక్ లెస్ ఇంటెన్స్ అంటాం. ఎస్సువేజ్ అంటే తగ్గించుట, మేక్ లెస్ ఇంటెన్స్. ఎస్సువేజ్ మీన్స్ తగ్గించుట. ఎస్సువేజ్ మీన్స్ రెడ్యూస్, మేక్ లెస్ ఇంటెన్స్. ఓకే, మేక్ లెస్ ఇంటెన్స్, తగ్గించడం, మేక్ లెస్ ఇంటెన్స్. ఓకే మై ఫ్రెండ్స్, ఎస్సువేజ్ లాగే మరో వర్డ్ కూడా చెప్పచ్చు, పెసిఫై అనే వర్డ్ కూడా ఉంటుంది. పెసిఫై అంటే తగ్గించడం, సిచ్యువేషన్ని కామ్ డౌన్ చేయడం అంటాం కదా, సిచ్యువేషన్ని కామ్ డౌన్ చేయడం, బామ్ అంటాం, లేకపోతే సూత్ అంటాం. ఇలా మై ఫ్రెండ్స్, I think the first 5 questions spotting the errors are very easy, but out of those 5, 4 are based on articles. So you have to take articles a bit seriously. Then you see the next question. These are very simple questions, but this is a beautiful question. It's a beautiful question. Positional errors are very difficult to find out, but it comes through practice. It's a very simple question, pronoun error. And again, if you do not know the meaning of incensed, కాన్ఫిడెన్స్తో మనం ఆన్సర్ చేయలేము కదా, కాన్ఫిడెంట్గా అటెంప్ట్ చేయలేము. వొకాబులరీ ఉంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే ఆన్సర్ ఈజీయే, కానీ మిగిలిన వొకాబులరీ తెలియకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ సి, ఎలా చూసుకున్న క్వశ్చన్ పేపర్లో వొకాబులరీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ టు హాంట్ us. Paragraph is a very, very simple paragraph. Jumbled లేదు. In this section, jumbled is not there. Yes, 23, 24. I think 23, 24 you can score. Marks పోతే ఎక్కడ పోతాయి అసలు? Let me tell you what are the questions where you may miss the mark. స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్లో పోయే ఛాన్స్ ఉండబోతుంది. ఈజీ ఎర్రర్స్ అంటే మీకు తెలియకపోతే కాదు, జనరల్గా చెప్తున్నాను. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే, ఐ విల్ లీవ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. మీకు ఇన్సెన్స్ అనేవాడు, ఓకే లీవ్ ఇట్, యూ మే లూజ్ ద మార్క్ హియర్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ పోయే. ఇక్కడ పోతుందా? ఈజ్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ద టాపిక్. Is exposure of the topic, is exposition, noun, exposure. Yes, there is one question. 3, very simple. Elated and happy and common ga vaade word. 4 marks. Paragraph is easy to score. Then we have very simple question, vulnerable, very simple. Postpone. I think ivanni ikkadi nunchi inka anni chaala easy. The last 5 to 10 questions are very easy. And anyway, 22, 23 is a very easy score. Chuskondi, if you get less than 20, take it seriously, introspect and seriously check where are you losing mark. Vocabulary valla chaala marks potayi ani meeru telusukunte vocabulary ni matram serious ga start studying. All the best, Amma.